ஷார்ப்லி டைம் 4. இன்று வெள்ளூர் ஜேசிஐ வெள்ளூர் டைனாமிக்கின் 54வது ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று, இந்த ஒரு அழகான மாலை பொழுது, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்க வெள்ளூர்லாங்க, ரொம்ப நல்ல கிளைமேட். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளை மேலும் குளிர்விக்க வருகை தந்திருக்கும் நம்முடைய அருமையான பயிற்சியாளர் அவர்களை பற்றி அறிமுகம் செய்ய நம்முடைய பார்த்தா சார் அவர்களே அன்புடன் அழைக்கிறேன். Thank you, sir. Good evening to all. Today, our speaker, Mr. C.J. Jayachandar, sir. He joined JCA in 2008, JCA Bangalore Garden City, served CGB in 2010 as a committee chairman. In the year of 2010, graduated from Speechcraft and LAP lab. 2011, graduated as zone trainer. 2012, graduated as a national trainer. 2012-13, Charter President JCA Bangalore Horizon, hosted APCC orientation seminar and MidCon 2013. 2014 Zone Vice President, thereafter 2015 Zone President, Zone 14. 2016 NOM Coordinator, Salute the Silent Worker. 2017 NOM Coordinator, Health Awareness and Well-Being. Is graduated a BSc MBA, MA, MS, PGDON, Diploma in Acupuncture, DCA, DGUI, CMT, NLP, CHT, CHBT, DSM, and CPC. As a profession, is worked in Ashok Leyland for 10 years. Editor of Agaram Times, TAF Times fortnightly of 1.75 lakh circulation. One of the pioneer to start abacus education in India. Counselor and psychotherapist. NLP practitioner and master trainer for past 17 years, clinical hypnotherapist and transpersonal regression for past 13 years, coach and mentor for the past 10 years, senior consultant trainer, NIS Sparta. He published articles in Times of India, Hindu, Hindustan Times, Economic Times, Deccan Herald, DNA, Bangalore Mirror, Vijay Karnataka, Prajavani, etc. He's a chief guest in talk shows on Swarna, Vijay TV, Vendor TV, All India Radio. As a trainer, he designed more than 30 models, authored more than 25 manuals, created more than 1,600 plus training programs touching 30,000 plus lives. Taken part as a trainer in Shine training program, one day reaching 47,000 members of Zone 16 in 2014. Facilitated more than 200 NLP, hypnotherapy, HMP, and regression therapy, practitioner and master practitioner level certification programs. A few of his clients are Reliance, ST Microelectronics, Karnataka Government of Education Board, Cave Coffee Day, Consumax, Winners Group, Big Mining, Rajneesh Industries, Acharya Group of Institutions, Janana Deepa, Regency School, MES, Ace Designers, Agni College, and many more. As a coach, has more than 9,000 plus hours in coaching, 7,000 plus hours in mentoring. Won the award of Mahavir Munoth Award for training, JCA Bangalore Garden City in the year of 2011. Kamal Patra Lam Level, JCA Bangalore Horizon 2016. JFP honored by JCA India for Nothing But Nets and G&D contribution for 2014. PPP honored by JCA India for 200 plus Samadhan toilet blocks as ZP 2015. JFD honored by JCA India for G&D contribution 2014. Is a member in NF-NLP, AB-NLP, ICF, General Hypnotherapy Standard Council UK, Bangalore Management Association, IHMA, National Guild and Hypnotherapist. I welcome you, sir. Thank you very much, Partha sir. இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்றதுக்கே நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு. அதான் சாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு தலையை சுத்துது. ஓகே, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சார் உங்களுடைய பயிற்சி பார்க்கறதுக்காக. floor handed to you, sir. Thank you very much. Thank you சரவணன், கார்த்திக், அப்புறமா பார்த்த சாரதி, ரொம்ப அருமையா நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க. செந்தில் அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு, ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே தேங்க்யூ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கு. இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனசுல அந்த கிராட்டிடியூட் இருக்கு பாத்தீங்களா,
அந்த அன்பு நிறையும் போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது என்னுடைய ஒரு வழக்கமா இருக்கு. ஸோ let us go directly to the session. So business to branding இதுதான் டாபிக். என்னடா இது பிசினஸ் பிராண்டிங், பிராண்ட் பிசினஸ்ல தானே வரும், அது எப்படி பிசினஸ்ல இருந்து பிராண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்மளுக்கே ஒரு டவுட் ஏற்படலாம், ரைட்? ஸோ இந்த ஒரு பிசினஸ் டு பிராண்டிங் வெபினார் ஒரு இன்டராக்டிவ் வெபினாரா இருக்கட்டும்னு விருப்பப்படுறேன். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க அன்மியூட் பண்ணியும் பேசலாம், அதுக்கப்புறம் சாட்டிங்லயும் போடலாம் உங்களுடைய தாட்ஸை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம வந்து இன்டராக்டிவ் மோடுக்கு போக முடியும். ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு அவர் செஷன். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, பிசினஸ் வந்து பார்ட் ஆஃப் லைஃப். பிசினஸ் வந்து பார்ட் ஆஃப் லைஃப். சில நேரத்தில் நம்ம அது மறந்துடுறோம், ஏன்னா நம்ம தான் வந்து அதை கிரியேட் பண்றோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. We are the one who are creating our business, whatever the business it may be that we are into, but we are the one who creates it. And a business that we create in a very small level, right, it is first inside our mind as thoughts, idea. நமக்கு ஒரு ஐடியா போல உள்ள இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்றோம், அதை கொஞ்சம் உருவகப்படுத்தி ஒரு சின்ன லெவல்ல தொடங்கலாம்டா, அதுக்கப்புறம் அது நல்லா போன உடனே ஒரு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் மிக பெருசு பண்ணலாம். ஆனா இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அங்கங்க நம்ம வந்து ஸ்டக் ஆயிடுறோம். அங்கங்க என்ன ஆயிடுது, ஸ்டக் ஆயிடுறோம். சோ இந்த ஒரு விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்ன்றதை இந்த ஒரு வெபினார்ல பார்ப்போம். ஓகே, இங்க ரெண்டு விஷயம் நம்ம போட்டிருக்கோம். வாட் இஸ் பிசினஸ்? பிசினஸ் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ். பிசினஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட், சரிங்களா? அப்புறம் வாட் இஸ் பிராண்டிங்? பிராண்டிங் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன். சோ இத வந்து நம்ம இந்த ஹோல் வெபினார்ல நம்ம வந்து கவனிக்க போறோங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிசினஸ் ஏன் பண்றோம்? ஜாலியா இருக்கிறதுக்கா பண்றோம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நான் பிசினஸ் பண்றடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கடன் எல்லாம் வாங்கி வச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் பிசினஸ். கிரெடிட் டெபிட் ஒரு சிம்பிள் லாஜிக்குங்க. ஒரு நாள் கடன் மூடும் போது அது எவ்வளவு தூரம் ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கு? அட்லீஸ்ட் எல்லா செலவும் போயிட்டு நம்ம பாக்கெட்ல கொஞ்சம் மிச்சமாகணும்ல, அதுதாங்க பிசினஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் மேனா கூட இருக்கட்டும், நீங்க வந்து ஒரு நாள் கடை மூடும் போது ஒரு 10 ரூபாய் எடுத்துட்டு போறேன்னா, பக்கத்துல ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கிறவன் ஒரு 10 ரூபாய் எடுத்துட்டு போனானா அவன் வந்து நல்லா பிசினஸ் பண்றான்னு அர்த்தம். அப்ப வாட் இஸ் பிராண்டிங்? பிராண்டிங்ன்றது கனெக்ஷன். இப்ப பாருங்க, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு, ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இருக்கு. There is a difference as well as there is a connection, there is a relationship between both business and branding. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, that it starts with an idea and then we start in a very small level and then we start expanding it slowly, but in the process some or the other, if we can't able to expand our business or take our business to the higher level, we get stuck. Okay, so business equal to profit. ரொம்ப சிம்பிள். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். நீங்க உங்களுக்கே தெரியும், வருமானம் வரணும், அது ஒரு விஷயம். ஆனா அதே நேரத்துல செலவும் வந்து கரெக்டா நம்ம பார்க்கணும். இது பேரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆனா இன்னைக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி ரொம்ப பாக்குறது இல்ல. இன்னைக்கு எப்படி பிசினஸ் வந்து பிராண்டிங் வந்து கொண்டு போலாம்ன்றத பார்க்கணும். ஓகே, சோ நீ வராத கொஞ்சம் அங்க மியூட் பண்ணிடலாமா? தேங்க் யூ. சோ நம்ம பிசினஸ்னா என்னன்னு பாப்போங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளுடைய பொருளோ சர்வீஸோ, அவர் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ், அது எப்படி இருக்கணும்? வாட் மார்க்கெட் வாண்ட்ஸ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேவைக்கு என்ன இருக்கோ அது தகுந்த போல மார்க்கெட். ஆனா சில பேர் பாப்பாங்க, இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாமாடா, இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா நல்லா போகுமா, கரெக்டாவே சர்வே பண்ண மாட்டாங்க. மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும். மார்க்கெட் ரிசர்ச்னா பெருசா கூகுள்ல உட்கார்ந்து சர்ச் பண்றது இல்லைங்க, ஃபீல்ட்ல போய் பார்க்கணுங்க. நீங்க இப்ப எந்த லெவல்ல வேணா பிசினஸ்ல இருக்கலாம். அதாவது ஸ்மாலா இருக்கலாம், சின்ன ஒரு கடையா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ரீட்டைலரா இருக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸே வச்சிருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வச்சிருக்கலாம், இல்ல ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கலாம், இல்ல சர்வீஸ்ல இருக்கலாம். நீங்க whoever you are, there is a procedure. சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு
ஒருத்தன் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறான், பெரிய ஆள் ஆயிருக்கிறான்னா அதை மாடல் பண்றது தாங்க பிசினஸ். இனி படிப்புல இருக்கிறதுலாம் அவ்வளவுதான் கேஸ் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நாளைக்கு நீங்க வந்து ஒரு வெற்றிகரமா ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களது பிசினஸ் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான். ஆனா எப்படா பண்ணா இவன், அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நம்ம பழசெல்லாம் நோண்டி பார்ப்போம். ஆனா என்ன தெரியுங்களா ஒரு பெரிய விஷயம், பழச நோண்டி நோண்டி இப்ப என்ன புதுசு பார்க்கணுமோ அதை வந்து விட்டுறோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம யோசிக்கணும்ல. சோ வாட் தி மார்க்கெட் வாண்ட், இது வந்து நம்ம மறந்தே போயிடுவோம். ஒரு வருஷத்துக்கும் மார்க்கெட் வந்து தேவை வந்து வித்தியாசப்படுதுங்க. அப்போ பிசினஸ் நம்ம அப்டேட் பண்றோமா இல்லையா? ஆர் வி அப்டேட்டிங் தி பிசினஸ் ஆர் நாட்? கேட்கணும். என் மார்க்கெட்டுக்கு இது தேவைப்படுதா? இப்போ தேவை இல்லைன்னா கூட நான் வச்சிட்டு இருந்தேன்னா அப்ப அதோடைய ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் போயிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்? வேஸ்ட் ஆயிடும். தேவையில்லாம நம்ம வச்சிட்டு இருந்தோம்னா தட் வில் ஈட் அவர் ப்ராஃபிட்ஸ். ரொம்ப பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம். நெக்ஸ்ட், மீட்டிங் தி டிமாண்ட் ஆஃப் தி மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிசினஸ் கரெக்டா டிமாண்ட் இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல வந்து அந்த ப்ராடக்ட வந்து ஒரு சர்வீஸை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆயிடணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிமாண்ட் ஏறிடும், சப்ளை பண்றது தவிப்பாங்க. ரொம்ப கஷ்டங்க. அப்போ சப்ளை பண்றது அதுக்கு முன்னாடி சேனல்ஸை யோசிச்சு வச்சுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அது லாயலா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் ஆரம்பிச்சுட்டு போயிடுவான், அவன் ப்ராஃபிட்டை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவான் நம்ம கிட்ட இருந்து. கிரியேட்டிங் டிமாண்ட். அடுத்தது பாருங்க, வாட் மார்க்கெட் வாண்ட்ஸ் இல்லனா மீட்டிங் தி டிமாண்ட் ஆஃப் தி மார்க்கெட். அடுத்தது கிரியேட்டிங் தி டிமாண்ட். இது ஒரு விதமான ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஹவ் ஐ கேன் கிரியேட் அ டிமாண்ட்? இப்போ சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, அது சொல்லுங்க. சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்க இதுல போடுங்க, சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. எதெல்லாம் வந்து தேவையே இல்லை ஆனா டிமாண்ட வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எந்த எந்த ப்ராடக்ட் சொல்லுங்க. கார்த்திக், கேன் யூ ரீட் அண்ட் டெல் மீ? சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கிறது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா. டாஸ்க் மார்க்கும் சொல்லிருக்காங்க சார். சிவகுருநாதன் டாஸ்க் மார்க்கும் சொல்லியிருக்காரு. நான் வந்து ஃபேர் அண்ட் லவ்லி சொல்லியிருக்கேன் சார். பிரபு சார் வந்து கார் சொல்லியிருக்காரு. கோபிகண்ணன் சார் மாஸ்க் சொல்லியிருக்காங்க, சானிடைசர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மாஸ்க் வந்து எதுல வருது? கிரியேட்டிங் டிமாண்டா இல்லாட்டி அது தேவையா? இப்போதைக்கு அது டிமாண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சார். கொஞ்சம் பாருங்க, நம்ம 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 வந்து கிளாரிட்டி இருக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் அது இப்போதைக்கு தேவை. அது ஓகே, இப்போ இப்போதைக்கு தேவை. ஏன்னா டிமாண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது நம்ம இப்ப படிக்க போறோம், அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். இப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். ஏன்னா நம்ம பேரை நம்மளே எடுத்துக்கலாம். ஆனா இப்போதைக்கு வந்து மாஸ்க் ஒண்ணு எடுத்துப்போம், அது தேவை இருக்கு. தேவை அப்போ நம்ம அதை வந்து கொடுக்கிறோம். அப்போ அந்த மார்க்கெட் டிமாண்ட வந்து மீட் பண்ணணும். மார்க்கெட்டுடைய தேவை அந்த என்னது எந்த N95 மாஸ்க், அது ஒரு தேவை. சானிடைசர் தேவை. பெங்களூர்ல எல்லாம் 500 ரூபீஸ்க்கெல்லாம் வித்தாங்க இவ்வளவு சானிடைசர். பாருங்க, அப்பனா என்ன பண்றாங்க? டிமாண்ட புடிச்சு விக்கிறது. அது போலியா? ஏன்னா அப்ப வந்து டிமாண்ட் வந்து மீட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பேர் இல்ல, ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், மீட்டிங் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். அப்படின்னா கஸ்டமர் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருப்பான், இதை வந்து நம்ம வந்து மீட் பண்ணணும். நீங்க எந்த ஸ்வீட் கடையா இருக்கட்டும், சாப்பாடு கடையா இருக்கட்டும், சரிங்களா, இல்லாட்டி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஜவுளி கடையா இருக்கட்டும். சோ நீங்க ஃபேர் அண்ட் லவ்லி இருந்தா கூட இப்ப பாருங்க எப்படி நீங்க பிராண்ட சொன்னீங்க கார்த்திக். நீங்க எவ்வளவு பிரமாதமா பிராண்ட சொல்றீங்க பாருங்க. ஆனா அதோடைய ப்ராடக்ட் எது? ஃபேர்னஸ் கிரீம் சார். பட் ஸ்டில் அந்த பிராண்ட் தான் நிக்குது மனசுல. அந்த ஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான், அது வரும் நம்ம பின்னாடி. பாருங்க, மனசு தொடுதுன்னு சொல்லிட்டீங்களா, கரெக்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா மீட்டிங் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் தி கஸ்டமர். ஒரு கஸ்டமருடைய தேவையை வந்து மீட் பண்ணணும். இல்லாட்டி வந்து அது பிசினஸே இல்ல. பிசினஸ் வந்து மூடிட்டு போக வேண்டியதுதான். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, எக்ஸ்பாண்டிங் தி மார்க்கெட். அப்படின்னா டிமாண்ட் வளர வளர நானும் என்னுடைய மார்க்கெட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா லோக்கல்ல இருந்து குளோபல் ஆகுறதுக்கு பொறுமையா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண நம்ம பண்ணலன்னா இன்னொருத்தம் பண்ணிடுவோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க. எக்ஸ்பேண்டிங் தி மார்க்கெட் ஒரு பிசினஸ். நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்க பிசினஸ் கொடுங்க. நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். தமிழ்நாட்டுல இருக்க கேஸ் ஸ்டடி தான் கொடுக்க போறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. கார்த்திக் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க. ஆச்சி மசாலா சார். ஆச்சி மசாலா. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல்.
சரவண பவன், அடையார் ஆனந்த பவன். அட அட போட்டுட்டீங்க போங்க, எங்கேயோ போயிட்டீங்க. போத்தீஸ் சொல்லிருக்காங்க. போத்தீஸ் சொல்லிருக்காங்க பிரபு சார். ஆமா ஆமா போத்தீஸ் கூட. பாலாஜி சார் டேங்க் சொல்லிருக்காரு. எது? டேங்க், TANG டேங்க். ஹெல்த் ட்ரிங்க். அப்ப செந்தில்குமார் சார் வந்து நேச்சுரல் சொல்லிருக்காரு. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். பாருங்க வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறது. சிவகுருநாதன் சார் வந்து GRT சொல்லிருக்காரு சார். கரெக்ட், GRT. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். அப்ப மேனேஜிங் தி ப்ரொடக்ஷன், லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், இது பாருங்க இந்த மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எது? மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வளர வளர ரொம்ப பேர் அதை விட்டுருவாங்க. பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு சமையல் கட்டோ இல்ல அவங்களுடைய லாஜிஸ்டிக்க பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் வந்து ஒரு என்ன ஸ்டார்ட் அப் போலயே தான் இருக்கும். அவ்வளவு ஒரு பேத்தட்டிக்கா இருக்கும். So we need to start managing it in a proper way. அப்படின்னா சிஸ்டம்ஸ கொண்டு வரணும். அப்பதாங்க ப்ராஃபிட் வரும். ப்ராஃபிட் எப்படி வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வர வருமானம் என்ன பண்ணணும், கரெக்டா லீனா போகணும். லீனா என்ன சொல்லுவாங்க, கச்சிதமா வந்து செலவு பண்ணணும். சில நேரத்துல நம்ம ப்ராஃபிட்ட வந்து முழுங்கிடக்கூடாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு போகும்போது. சரிங்களா? அடுத்தது சாட்டிஸ்ஃபைடு கஸ்டமர்ஸ். ஒரு பிசினஸ்க்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் ரொம்ப ரொம்ப தேவை, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப பாருங்க, எனக்கு வந்து GRTல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா இருக்கவே இருக்கு இன்னொரு பிராண்டு, பிரின்ஸுக்கு போவேன் இல்ல லலிதாஸ்க்கு போவேன். அது வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன், கஸ்டமரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நீங்க இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து கேட்டே ஆகணும். ஒரு இடத்துல எழுதிக்கோங்க, எங்க இருக்கிறேன், இதெல்லாம் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றேனா. சும்மா நான் இன்டெலெக்சுவலா இங்க சொல்லாதீங்க. தயவு செய்து எழுதி உங்க டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ஹேண்ட்லிங் தி கிரீவியன்சஸ். கிரீவியன்சஸ்னா என்னங்க? கார்த்திக் அப்படியே படிங்க. கிரீவியன்சஸ் அது பத்தி ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா? பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றது சார். ஆமா ஆமா, அதாவது கஸ்டமர்ஸ் பிரச்சனையா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய வேற யாரும் என்னமோ போட்டிருக்காங்க, 2-3 வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளம் குவரின்னு போட்டிருக்காங்க சார், பஞ்சாயத்து போட்டிருக்காங்க, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, குவரிஸ் இருக்கு, கம்ப்ளைண்ட்ஸ். கரெக்ட் கரெக்ட். எந்த ஒரு பிசினஸ் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுக்காக பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நான் ரீசெண்டா இந்த லேப்டாப் வாங்கணும்னு போனேங்க. ஒரு கடை, பெரிய கடை தான். நான் போனேன். அந்த பையன் பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு பிராண்டை தான் காமிச்சான். ரொம்ப பெரிய கடை. ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும்னு போனேன். அவனுக்கு நான் கிளியரா கூட சொன்னேன், எப்பா நான் டிசைட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன், கண்டிப்பா ஒரு லேப்டாப் வாங்க போறேன், இந்த ஒரு பட்ஜெட்ல வாங்க போறேன்னு சொன்னேன். அவன் என்ன சொன்னானா, சார் வரோம், லேப்டாப்ல வரோம், நீங்க போயிட்டு வாங்க. நான் இத்தனைக்கும் கேட்டேன், அங்க ஒரு பிரான்ச் இருக்கு, அங்க போன் பண்ணி கேட்டு பாக்கலாம் இல்லையானா. இல்ல சார் இங்கேயே வரும் சார் அனுப்பிச்சிட்டான். சரிங்களா? நான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு கடைக்கு போனேன். அங்க இருந்து டைரக்டா வந்து வேற இடத்துல ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல போனேன். போயிட்டு அங்க உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற சேல்ஸ்மேன், சார் உங்களுக்கு எந்த பர்பஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு இந்த லேப்டாப்பை காமிச்சாரு. இதுல இருந்த பாசிட்டிவான ஐட்டமை வந்து எனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து சொன்னாரு. அப்படி என்ன என் மனசுக்கு என்ன புரியுது, ஃபர்ஸ்ட் கிரீவியன்சஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு, என் கூட எம்பத்தைஸ் பண்ணிருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, கஸ்டமர் வந்த உடனே சில பேர் இருக்காங்க, ஐயோ வந்தாங்க நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராடக்டை எப்படி இருந்தாலும் செல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அது கேட்கவே மாட்டோம். ஆனா சில பேர் இருக்காங்க, கஸ்டமருக்கு தேவை கேட்கறதே வந்து இந்த CBI காரன் போலீஸ்காரன் கேட்பாங்க பாருங்க, அது போல கேட்பாங்க. சில பேருக்கு இருக்கிறாங்க. நீங்க அங்க ரீட்டைல் அவுட்லெட்டுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து பாஸா வந்து அங்க கேஷ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு. அதுல அங்க வந்திருக்காங்க பாரு கஸ்டமர், போய் பாரு அப்படின்னுவாங்க. ஆனா சில பேர் இருக்காங்க, யாரு பாஸ் யாரு தொழிலாளின்னே தெரியாது, ரொம்ப அருமையா டீல் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப மெதுவா அழகா அந்த மரியாதை கொடுத்து. ரொம்ப தேவைங்க பிசினஸ்ல, ரொம்ப ரொம்ப தேவை நம்மளுக்கு. So what the market wants, meeting the demand of the market, creating the demand, meeting the expectation of customers,
expanding the market, managing the protection, logistics, procurement, satisfied customers, handling the grievances. இதுதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பிசினஸ் செக்மெண்ட். இதை நம்ம எவ்வளவு வேணா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்ஸை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும். நம்ம எந்த ஒரு லெவல்ல இருந்தாலும். பிசினஸ், ஹவு டு ஐ மேக் ப்ராஃபிட்? எப்படிங்க நம்ம ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ணுவோம்? இப்ப நீங்க பிசினஸ் மேனா இருக்கீங்க, எப்படி ஹவு டு யூ மேக் ப்ராஃபிட்ஸ்? நான் கண்டிப்பா உங்களுடைய இதை வந்து ஆன்சருக்காக எதிர்பார்ப்பேன். How do I make profit out of business? பாலாஜி சார் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி சொல்லிருக்காரு. சூப்பர் சார் குட் சர்வீஸ் சொல்லிருக்காரு. சூப்பர். ஐபேட் நேம்ல மோர் சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சார். ஓகே, மோர் சேல்ஸ். பாருங்க, மோர் சேல்ஸ் வந்து ஐ எம் ஃபோக்கஸிங், என்னுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து எதுல இருக்குன்னு பார்க்கணும். மோர் சேல்ஸ், ஒருத்தருக்கு வந்து சர்வீஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கு, ஒருத்தருக்கு வந்து மோர் ப்ராடக்ட் வந்து செல் பண்ணா இருக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது வேற ஏதோ வந்திருக்கு மெசேஜஸ். டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் கொடுத்திருக்காரு ராம் கணேஷ் சார். கோபிநாத் ஆர்முகம் சார் கிரியேட்டிங் மோர் கஸ்டமர்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. முருகேசன் சார் ரெடியூஸ் காஸ்ட்னு சொல்லிருக்காரு. சூப்பர். சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தாங்க. சின்ன பிசினஸா இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ற பிசினஸா இருக்கட்டும், வளர்ந்து பிசினஸா இருக்கட்டும், இதுதாங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. பாருங்க, ஒன்னு கஸ்டமர்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது, மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது, இன்னொன்னு மார்க்கெட்டை எப்படி ரிலேட் பண்றது. இப்ப இந்த ரெண்டுத்துல எது ரொம்ப நாள் நிக்கும்னு சொல்லுங்க. எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ன்றது என்ன, ப்ராடக்ட வந்து டம்ப் பண்ணி எப்படி இருந்தாலும் ப்ராடக்ட வந்து விற்கிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகுறது. அப்படின்னா மார்க்கெட்ல வந்து அங்க இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ வந்து அவங்களுடைய பவர், பர்ச்சேசிங் பவர்னு சொல்லுவோமே, அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிடுறது. Okay, irrespective of quality, irrespective of meeting the customer needs, irrespective of service, எப்படி இருந்தாலும் நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட வந்து தள்ளிடணும். ரிலேட்ன்றது கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அது தகுந்தா போல என்னுடைய ப்ராடக்ட வந்து கரெக்டா கொடுத்து அவங்களுடைய நீட அட்ரஸ் பண்ணி அவங்களுடைய சர்வீஸ் அட்ரஸ் பண்ணி குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி, இது ரிலேஷன் பேஸ்டு பிசினஸ். இப்ப இதுல எது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நிக்கும் சார்? என்ன கொடுத்திருக்காங்க கார்த்திக் இதுல மெசேஜ்ல? இந்த ரெண்டுத்துல எது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் சார்? ரிலேட்ஸ் ரெண்டு பேர் கொடுத்திருக்காங்க சார். வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண பிசினஸஸ் எல்லாம் எவ்வளவு சீக்கிரத்திலயோ கீழே விழுந்துட்டு இருக்கு. அதுல ரொம்ப கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. எங்க 2-3 எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க பாப்போம். 2-3 எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண பிசினஸும் ரிலேஷன்ஷிப்ல வளர்ந்த பிசினஸும். சார் ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் கம்பெனி சொல்லலாம் சார். ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் குழந்தையாப்பா இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு 25 years 30 years இப்போ இருக்குது. அது இருக்கு. எஸ் பேங்க்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு சார். எஸ் பேங்க் இப்ப இல்ல. ஆமா, அது வந்து இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்க்கு இருக்கும். எக்ஸ்ப்ளாய்ட்க்கு. ஆமா சார். ஜிஆர்டி ரிலேட்னு சொல்லிருக்காங்க. ஃபெஸ்டிவல் சீசன் சேல்ஸ் ஜிஆர்டி குரூப். ஜியோ சொல்லிருக்காங்க சார். வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ல எம்எல்எம் பிட்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. என்டிசி. வண்டர்ஃபுல். எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ல எம்எல்எம். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு என்னது இந்த தோப்பு வச்சு கொடுக்குறேங்க வாங்க, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் தான். சரி, மாஸ்க் சார். எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ல மாஸ்க் சொல்லலாம். சொல்லலாம். ஆனா அதுலயே இருக்கு, ரிலேஷன்ஷிப்ல பில்ட் பண்ற மாஸ்க்கும் இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட், பிரைசிங் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்ப பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்ட வந்து எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட், திஸ் இஸ் ஷார்ட் லிவ்ட். அது இன்னொன்னு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ட், அது வந்து லாங் ரன்ல இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்ல ஆர்கனைஸ்டா அன்ஆர்கனைஸ்டா பிசினஸ்லன்னு பார்க்கணும். நம்ம இருக்கிறது ஆர்கனைஸ்டா அன்ஆர்கனைஸ்டா அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்கலாம். இப்ப பாருங்க, இங்க நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்.
இது என்னன்னு சொல்லுங்க. இந்த 2 போட்டோ என்னன்னு சொல்லுங்க. என்ன ஷாப் இது? இந்த 2 போட்டோல அன்மியூட் பண்ணி கூட சொல்லலாம் நீங்க சில நேரத்துல. என்ன ஷாப் அது? சார் ஸ்வீட் ஸ்டால் சார், ரைட்ல இருக்கிறது, லெஃப்ட்ல இருக்கிறது கையேந்தி பவன் சார். ஓகே, ரெண்டுமே ஸ்வீட் ஸ்டால் தான். இது வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்வீட் ஸ்டால், இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்வீட் ஸ்டால். சரிங்களா? நான் அந்த இதை மறைச்சிட்டேன். ஏன்னா வந்து அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அந்த பேரு கடை பேர் தெரியக்கூடாதுன்னு மறைச்சிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்களா? இப்ப இத பாருங்க, இதுவும் ஸ்வீட் ஸ்டால் தானே. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பிராண்டோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு சார். ஆர்கனைஸ்டு அன்ஆர்கனைஸ்டு. நம்ம இன்னும் பிராண்டிங் போல. ஓகே சார். ஆர்கனைஸ்டு அன்ஆர்கனைஸ்டு. நீங்க வந்து வெளியில போனீங்கன்னா, வேலூர், ராணிப்பேட்டை இங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எது வந்து ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ல இருக்கு, எது அன்ஆர்கனைஸ்டு இருக்கு அப்படின்னு. ஆர்கனைஸ்டுனா டிசிப்ளினா அவன் எல்லாம் முடி முதல் கால் வரை ரொம்ப அழகா பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்பதான் டிரான்சிஷன் பிசினஸ் டு பிராண்டிங்க்கு, இதுதான் டிரான்சிஷன். அன்ஆர்கனைஸ்ட்ல இருந்து ஆர்கனைஸ். எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா, இப்ப நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினருக்கு என்ன நல்லா இருக்கணும், நல்லா ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும். ஒரு பிரசன்டேஷன் நல்லா கொடுக்கணும், கரெக்டான ஆம்பிள், நான் பேசுறதுக்கும் அந்த பிரசன்டேஷனுக்கும் கரெக்டா இருக்கணும், என்னுடைய நடை உடை பாவனைகள் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும். நான் சொல்ல புரியுதுங்களா? அப்போ என்னுடைய பிரைசிங்கும் கரெக்டா இருக்கணும். அதுதான் அன்ஆர்கனைஸ்டுக்கும் ஆர்கனைஸ்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஷிஃப்ட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பொட்டி கடை கூட ஆரம்பிக்கலாம். இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் பாருங்க, இதெல்லாம் பொட்டி கடை போல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும் போது சில பேர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, they don't go for an organized route. அப்படியே இருந்து அந்த பிசினஸ் அப்படியே போயிடும். ஆனா சில பேர் இப்ப ஜிஆர்டி எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அன்ஆர்கனைஸ்டா இருந்து ஆர்கனைஸ்டா வந்திருக்கிறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஏற்படுத்தணும். சிஸ்டம்னா உடனே சொல்லிடுவாங்க, சிஸ்டம்னா பெருசு பெருசா, சார் ஐஎஸ்ஓ பண்ணுமா, இல்ல ஐஎஸ்ஐ பண்ணுமா, சார் டிக்யூஎம் பண்ணுமா, சார் இதெல்லாம் பண்ணுமா. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க. நீங்க செய்யறதே ரொம்ப அழகா என்ன, ஒரு லெட்ஜர் புக்கை வச்சுக்கிட்டு, உங்களுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டியை வச்சுக்கிட்டு, ஸ்டாண்டர்டை வச்சுக்கிட்டு, இதுதான் ஆர்கனைஸ்ட். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. ஆர் வி ஆர்கனைஸ்ட்? இதை கேளுங்க. ஏன்னா நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்க, ஆர்கனைஸ்ட் இல்லாம பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான். 4 பேருக்கு நம்ப மாட்டான் அவ்வளவு சீக்கிரமா. அவன் என்ன பண்ணுவான், பிராண்டிங்க்கு தான் போவான். இப்போ இவன் ஏ டு பி ஒரு இடத்துல வந்த அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போகும்போது என்னுடைய வண்டி கரெக்டா கிருஷ்ணகிரி பாயிண்ட் ஏ டு பில தான் நிக்கும். நீங்க வேணா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க, நடுவுல எவ்வளவு வந்து ஹோட்டல்ஸ் வந்தா கூட, சரிங்களா? என்னுடைய ஏன்னா ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அங்க இருக்கிற அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை, அங்க இருக்கிற ஆளுங்க, குவாலிட்டி, தரம் பாருங்க. ஒண்ணா என் மனசுக்குள்ள நான் கேட்டுக்கிட்டே வருவேன். இதுதான் ஒரு கஸ்டமரும் கேட்பாங்க. நான் மட்டும் இல்ல, நீங்களும் அதுதான் கேட்பீங்க நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா. ஆனா நீங்க பிசினஸ் பண்ணும் போது நம்ம என்ன யோசிக்கணும், நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் என்னெல்லாம் கேட்பாங்கடா, அது யோசிக்கணும். என்னுடைய கஸ்டமர் என்கிட்ட வரவன் என்னெல்லாம் கேட்பான், அது தகுந்தா போல என்னுடைய இடத்தை வந்து சுத்தமா வைக்கணுமா, ஒரு ஸ்பேஷியஸா வைக்கணுமா, டெக்கரேஷன் பண்ணுமா. பாருங்க, அப்பப்ப நான் கரெக்டா அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம். இல்லன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பெரிய பெரிய பிராண்டுங்க வரும்போது நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடும். நானும் பார்த்திருக்கிறேன். பெரிய பிராண்ட் வந்து நிக்கும் போது, நான் வித்யாரண்யபுரான்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிறேங்க பெங்களூர்ல. பெரிய பிராண்ட் வந்து இருந்தா கூட ஒருத்தங்க வந்து பக்கத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க மோர் சூப்பர் மார்க்கெட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரொம்ப பெரிய பிராண்ட் தான், ரொம்ப பெரிய பிராண்ட் தான். ஆனா அது பக்கத்திலேயே ஒரு மலையாளிஸ் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து பசங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டை வச்சிருக்காங்க. சரி காம்படிஷன் கொடுக்குறான். இப்ப நான் பேசுறேன்னா பாத்துக்கோங்களேன், அங்கதான் நிக்குது பிசினஸ் வந்து பிராண்ட் எப்படி பிராண்டுக்கே காம்படிஷன். அதெல்லாம் சும்மா பேச்சுங்க. அதான் காசு இருக்குது, அவன் இப்படி பண்றான் அப்படி பண்றான். ஆஹா, சின்னதா இருந்தா கூட நல்ல தரமா, நல்ல ட்ரஸ்டடா, நல்ல ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா, நல்ல ஒரு பிரைசிங்கா கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா நம்ம பிராண்ட் வந்து வளரும். சோ அததான் பார்க்க போறோம். இப்ப பாருங்க, அடியார் ஆனந்த் பவனுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்.
அன்ஆர்கனைஸ்ட்ல இருந்து ஆர்கனைஸ்ட். அடுத்தது பார்ப்போம். இது என்ன தெரியுங்களா? A to B தான். பாருங்க அங்க கொஞ்சம் படிங்க. கார்த்திக் கொஞ்சம் படிக்கிறீங்களா இது? கார்த்திகோ, செந்திலோ, சரவணனோ? Yes sir, yes sir. கொஞ்சம் படிங்க. 3 decades ago, a small sweet shop was started by late K.S. Tirupati Raj in the metropolis of Chennai. The same shop has now flowed into multiple branches that dot the length and breadth of Chennai as well as its neighboring cities. MS Adiyar Anandabhavan Sweets and Snacks is now a well-established brand in southern India that continues to grow with a vision to capture the global market. The baton to this sweet legacy was passed by K.S. Tirupati Raj to his son, Mr. K.Y. Venkatesh and Mr. K.T. Srinivasa Raja, who now act as driving force behind A to B. The A to B family. Go ahead, please go ahead. The A to B family is synonymous with a commitment to quality and a high degree of professionalism by using the state-of-art equipments in the manufacturing of sweets, savory snacks, and varied varieties of Indian food. It is the taste of our food coupled with our commitment to hygiene and make us who we are today. A brand renowned for our authenticity, today A to B is the most recognized vegetarian restaurant in Chennai, cherished by many of our bountiful food at affordable prices. சூப்பர், தேங்க்யூ கார்த்திக். ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம சொன்ன கதை தான் இது வரைக்கும். ஒரு பிசினஸ், ஒரு சின்ன ஸ்வீட் ஷாப் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. தயவு செய்து கேட்காதீங்க, 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. ரொம்ப பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் இருந்ததுங்க. ஒண்ணுமே இல்லாம போயிட்டாங்க அவங்கலாம். பெர்சிஸ்டன்ஸ் வேணும். நம்ம செய்யற தொழில்ல நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய முயற்சியை அதுல போட்டு நம்மளுடைய உடல், மனம், பொருள் எல்லாத்துலயும் அதுல செலவு பண்ணி நம்ம வளர்ந்தாதான் அது வளர்ச்சி. இது ரொம்ப பெரிய கேஸ் ஸ்டடி. இது ஒன்னும் அமெரிக்கால இருந்து நான் புடிச்சிட்டு வந்தா, ஆப்பிரிக்கால இருந்து எல்லாம் புடிச்சிட்டு வரலங்க. நம்ம உள்ளூர் கேஸ் ஸ்டடிங்க. இது உள்ளூர் கேஸ் ஸ்டடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஸ்வீட் ஸ்டால் அப்படின்னா பாருங்க, ஒரு பிசினஸ் ஒரு பிராண்டா கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் சொல்றோம் ஆத்தென்டிசிட்டி. இன்னைக்கு எல்லாருடைய மனசுலயும் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்னா A to B. ஒரு ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட், கமிட்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி, ஹை டிகிரி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனலிசம், யூசிங் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் எக்யூப்மெண்ட். கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு, கூழானாலும் குளித்து கொடி. அது போல நீட்னஸ் இருந்தா இன்னைக்கு எவன் வேணாலும் சாப்பிடுவான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய எங்க பெங்களூர்ல ஒரு கடை இருக்கு, சின்ன கடை, லட்சுமி மெட்டர்னிட்டி ஹோம்னு. அது கீழே ஒரு இட்லி கடை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷமா இருக்கு. லைன் நிக்குங்க, பெரிய லைனு. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, பிசினஸ் டு பிராண்டிங்னு. இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுடைய பிசினஸ் எங்க இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. கவலையே படாதீங்க. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன ஷேர் பண்றோமோ மறுபடியும் இந்த வெபினாரை கேளுங்க ஒரு வாட்டி. உட்காந்து கேட்டு ஒண்ணா கொஞ்சம் அதுல டீப்பா போங்க. அதை அப்ளை பண்ணுங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம் தெரியுமா? காதோட கேட்டு அப்புறம் அட போடா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கும், நம்மளுக்கு எங்கடா நடக்கும். முயற்சி, இன்னும் பழமொழி இருக்கு, நான் மறந்துட்டேன், கொஞ்சம் யாராவது சொல்லுங்களேன். முயற்சி உடையார் என்னமோ இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மெய் வருத்த கூலி தரும்னு என்னமோ அது ஒரு இது இருக்கு. இந்த ரெண்டும் யாராவது சொல்லுங்களேன், நான் கொஞ்சம் மறந்துட்டேன், தயவுசெய்து சொல்லுங்களேன். முயற்சி உடையார் நிகழ்ச்சி அடையார். ஆஹா, பிரமாதம். மெய்வருத்தம் பாரார் தெய்வத்தால் ஆகாதடிரும் மொய்சுதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஆஹா, ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. மெய்வருத்தம் பாரார் கண் துஞ்சார் பசி நோக்கார் மெய்வருத்தம் பாரார் கருவுமே கருணாயினார். கரெக்ட். இந்த மூணுத்தையும், இந்த வேற எதுவுமே வேணாம், இந்த மூணுத்தையும் என் தொழில் கடவுள்னு நான் நினைச்சு அங்க நான் என்னங்க நம்ம அந்த ஊரு இந்த ஊர்ல எல்லாம் பண்றோங்க. எனக்கு என்னுடைய மென்டர்ஸ் நான் சென்னையில தான் வளர்ந்தேன். நான் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது, டேய் மழையே பெஞ்சாலும் இடியே இடிச்சாலும் உன் கடையில நீ உட்காரணும்டா, காத்தார்ல போனோம், கடவுளை வேண்டணும், கல்லால உட்காரணும், செய்யும் தொழிலே தெய்வம். என்னங்க இதுக்கு என்ன ரொம்ப வேணும்? இன்னைக்கு A to B நான் இந்த கேஸ் ஸ்டடிய இங்க மட்டும் இல்ல, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப இடத்துல நான் பேசியிருக்கிற இந்த கேஸ் ஸ்டடிய ஆச்சரியப்படுவாங்க.
ஏன்னா எனக்கு வந்து என் ஊர்ல இருக்கிறவங்கள பத்தி நான் பேசினாலே போதும்னு நினைக்கிறவங்க. அப்படியாப்பட்டவன் நான். ரொம்ப சிம்பிள். என் ஊர்ல வந்து அங்க இருந்து நான் பாடம் கத்துக்கிட்டா என் ஊர்ல அது ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So let us go still further. Branding. இப்ப இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம். ஒரு பிசினஸ் வந்து எப்படி ஒரு சின்ன பிசினஸ் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிறத எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ்ட், அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கொண்டு வரலாம்ன்றத பார்த்தோம். இப்ப பிராண்டிங்கை பத்தி பார்க்க போறோம். பிராண்டிங் எப்படி, அதாவது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட்ல இருந்து ஆர்கனைஸ்டா எப்படி பண்றது. பிராண்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? கனெக்டிங்னு போட்டிருக்கு. இப்போ பிராண்டிங்னா நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் மனசுல வருது அதை கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கூட பேசலாம். பிராண்டிங்னு யோசிச்சீங்கன்னா என்ன, பிராண்டிங் கனெக்டிங்னு போட்டிருக்கோம், என்னெல்லாம் உங்க மனசுல வருது? லோகோ, பிராண்டோட விஷுவலைசேஷன் வந்துரும் சார். ஓகே, லோகோ, விஷுவல், அப்புறமா அந்த பொருள் பேர் மறந்து அந்த பிராண்டோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஃபேர்னஸ் கிரீம் போய் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஆயிடுச்சுல சார். ஓகே, குவாலிட்டி பத்தி பிராண்டிங் அது மட்டும் இல்ல கார்த்திக். பிராண்டிங் ரொம்ப விஷயம் இருக்கு. இங்க பாருங்க, நான் கனெக்டிங்னு போட்டிருக்கிறேன். ஓகே ஓகே, ரொம்ப விஷயம் இருக்கு. நீங்க சொல்றது ரைட்டு. இப்ப பாருங்க, நான் அதுக்கு how customers see, hear and feel your product or services. எப்படி வந்து ஒரு கஸ்டமர் உங்களுடைய ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையோ பாக்குறாங்க, அவங்க எப்படி அதை வந்து உணர்றாங்க, அவங்க எப்படி அதை வந்து கேக்குறாங்க. ஒருத்தர் மூலமா இன்னொருத்தர் கேட்டுதான் இது பண்றாங்க சார். அதுதான் அது வரேன் நான் அங்க, அது வரேன் நானு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராண்டிங்னா கனெக்டிங். அப்படின்னா நான் ஒரு பிராண்ட வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜிஆர்டில அப்படின்னா சில பேர் எங்க வீட்டுல சொல்லுவாங்க, டேய் இந்த ஜுவல் கடைக்கு போய் வாங்கலடா, ஏன்டா இது ராசியான கடைடா. அவங்க அப்படி உணர்றாங்க. அருமா நான் கேட்டிருக்கிறேன், என்ன பக்கத்து கடையில போனா அது ராசி இல்லையா? அது முக்கியம் இல்ல. அப்போ உங்களுடைய பொருளோ சர்வீஸையோ வந்து எப்படி உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து பாக்குறாங்க, உணர்றாங்க. எவ்வளவு பேருங்க ஃபீட்பேக் வாங்குறீங்க? ஃபீட்பேக்னா ரெட் கிரீன் இதெல்லாம் ஃபீட்பேக் இல்ல, 1 2 3 எல்லாம் ஃபீட்பேக் இல்ல. நான் A2Bல இருக்கிற சாப்பாடை நான் எப்படி பாக்குறேன், அங்க இருக்கிற பொருளை எப்படி பாக்குறேன், எப்படி வந்து அதை வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, ரொம்ப முக்கியம். Value they derive from your product or services. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Value they derive. இப்போ வந்து ஒரு காசு செலவு பண்றோம், இவ்வளவு காசுக்கு இந்த பொருள் வந்து வர்த்தா அப்படின்னு கேட்கிறோமா இல்லையா? ஸ்கூலுக்கு போற பசங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம கேட்போம், ஏய் என்னடா ஷூ, ஐயோ இந்த ஷூவாடா இப்படி இருக்கேடா, 200 ரூபாய்க்கு அது வந்து வர்த் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தானே. Value they derive from your product or services. சில இடத்துல நம்ம போவோம், எவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கு இந்த ஷர்ட் பேண்ட். அசோசியேஷன் வித் your product or services. ஒரு ப்ராடக்டோட நம்ம எப்படி அசோசியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அன்காம்ப்ரமைஸ்டு குவாலிட்டி. பிராண்டிங்னா என்ன? அன்காம்ப்ரமைஸ்டு குவாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அக்ராஸ் ஜெனரேஷன்ஸ். அப்படின்னா என்ன? 3-4 தலைமுறையாக அவங்க அந்த பிராண்டை வந்து அவங்க வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் பிராண்டிங். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிராண்டிங். பிராண்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு கனெக்டிங். அப்படின்னா நம்மளுடைய பொருள் இல்லைன்னா சர்வீஸ் வளர வளர நம்ம பிராண்டிங்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பிராண்டிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னா நம்மளால வளரவே முடியாதுங்க. நம்ம ஆர்கனைஸ் செக்டருக்கு வரணும் அப்படின்னா பிராண்டிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பிராண்டிங்னா லோகோ மாத்திரம் இல்லை. பிராண்டிங்னா கலர்ல இருந்து, டெக்ஸ்டர்ல இருந்து, லோகோல இருந்து, விஷன்ல இருந்து, மிஷன்ல இருந்து, ஆக்ஷன் பிளான்ல இருந்து, எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல இருந்து எல்லாமே இருந்தாதான் பிராண்டிங் வருங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2-3 பிராண்டிங் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க, பிராண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க நீங்க. இப்போ ஃபேர் அண்ட் லவ்லின்னு சொன்னாங்க. மெக்டொனால்ட்ஸ், பாலாஜி என்றவர் மெக்டொனால்ட்ஸ் என்னவோ போட்டிருக்கிறாரு.
சார் பாலாஜி சார், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கொஞ்சம் பேசுங்க. மெக்டானல்ட்ஸ் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? உங்களுக்கு அதுல ரொம்ப பிடிச்சது என்ன? லைன் சரியில்லையே. மெக்டானல்ட்ஸ் இல்ல லைன் கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிக். மெக்டானல்ட்ஸ் பிராண்ட் வந்து குட் ஈவினிங் சார். சொல்லுங்க சார், கிளியரா இருக்குங்களா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க, பேசுங்க சார், பேசுங்க. லைன் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்குங்களா? இல்லாட்டி நீங்க டைப் பண்ணுங்க. வேர்ல்டு லெவல், வேர்ல்டு ஃபுல்லா மெக்டானல்ட்ஸ் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாமே இருக்கு சார். ஐ ஸ்டார்டட் அப் ஓபன் இன் எஸ் சார். யா. சோ வேற யாராவது, அதாவது செந்தில் முருகன், சரவணா பவன், செந்தில் சொல்லுங்க சார். செந்தில், நீங்க KFC பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க அந்த பொருளை நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? அங்க இருக்க சர்வீஸ் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? உள்ள போய் சாப்பிடுறாங்களோ இல்லையோ, கண்டிப்பா போய் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுற லெவலுக்கு ஒரு தர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நீங்க சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா உள்ள? இல்ல சார். ஓகே ஓகே. சோ அது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன் போல, ஒரு லவ் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்து ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன் போல, அதுக்கப்புறம் பழக பழகதான் நம்மளுக்கு அதோட சுயரூபம் தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே போலதான் ஒரு பிசினஸும். நம்ம அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணதான் அதோடைய வர்த் வேல்யூவை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஒன்ஸ் அந்த வேல்யூ வந்துடுச்சுன்னா நம்ம அசோசியேட் பண்ணிப்போம் அந்த ப்ராடக்ட் கூட. சரிங்களா? இப்ப நீங்க எப்படி பாப்பீங்க அப்படின்னா, ஒரு குளோபல் பிராண்டா பாக்குறீங்க நீங்க. ஆனா எந்த ஒரு கஸ்டமரும் அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணுவான். அந்த யூஸ் பண்ணி அந்த பொருளுடைய வேல்யூ, எனக்கு வேல்யூ இருக்கா அதுல, எனக்கு வந்து அது கரெக்டா சூட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கும்போதுதான் அப்போ அசோசியேஷன் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டாங்க. எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க குவாலிட்டிய. நீங்க A to B ல போங்க, குவாலிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டான் அவன். அதே போல வந்து லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் அக்ராஸ் ஜெனரேஷன் அப்படின்னா என்ன? அதாவது என்னுடைய ஒரு 70 வயசுல இருந்து ஒரு சின்ன பையன் வரைக்கும், அது போல ஒரு பிராண்ட் சொல்லட்டுமாங்க? ஒரு பிராண்டு இப்போ அதாவது ஆக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் சொல்லுங்க. ஆக்டர்ல அது போல 70ல இருந்து 7 வயசு வரைக்கும் பார்த்து விருப்பப்படுற ஒரு பிராண்டு, ஒரு ஆக்டர் சொல்லுங்க. ரஜினி சார். ரஜினி சார். அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். அந்த பிராண்டுக்காக தாங்க காசு. என்னங்க 700 கோடி ரூபாய் போட்டு எவ்வளவு பேர் பேசினாலும் சரி, 80 பேர் வந்து தப்பா பேசுவாங்க, 10 பேர்ல 8 பேர் வந்து நல்லா பேசுவாங்க, 2 பேர் தப்பா பேசுவான். எஸ் பிரபு சார், விஜயும் இருக்கிறாரு. ஆனா 70 பேர் 70 வயசுல வந்து பாப்பாங்களா? இன்னைக்கு பாக்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. சோ என்ன சொல்ல வரோம்? பிராண்டிங்னா கனெக்டிங் டு அவர் கஸ்டமர்ஸ். அது இன்ஃபாக்சுவேஷன் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபாக்சுவேஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், லவ் பண்ணுவோம், டேட் பண்ணுவோம், லவ் பண்ணுவோம், அண்ட் தென் மேரேஜ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் குழந்தை குட்டிங்களை வந்து பெத்துப்போம், அதுக்கப்புறம் அதுதான் ஜெனரேஷன். இப்ப இந்த ஸ்டோரிய பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி கஸ்டமர் வந்து என்ன பாக்குறான், திடீர்னு வந்து சில பேர் யோசிச்சிருக்கணும், எவ்வளவு பெரிய கடைடா, இதுக்குள்ள போனா காஸ்ட்லியா இருக்குமோ அப்படின்னா அவன் எப்படி பாக்குறான் பாருங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்றது. பாலாஜி எதுவும் சொல்றதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா? கையெடுத்திருக்கீங்க. சோ இந்த ஒரு கேஸ கேட்டோம் இல்லையா? இந்த கடைக்கு போனா, இந்த ஹோட்டலுக்கு போனா ரொம்ப ரொம்ப காசு கட்டணுமோ? அப்ப உள்ள போய் சாப்பிட்டு வந்த அப்புறம், இந்த 1500 ரூபாய்க்கு அவன் கொடுத்திருக்கிற ஐட்டம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குடா. 2 பேர், இப்ப 2 பேரை விட்டோம்னா இன்னும் ஜாலி ஆயிடுவோம் நம்ம. வேல்யூ ஃபார் மணிடா. எல்லா விதமான ஐட்டமும் கிடைக்குதுடா அங்க. ஆம்பியன்ஸ் பார்க்கணும், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஸ்விம்மிங் பூல்ல விளையாட விடுறான்டா நம்மள. ஸ்விம்மிங் பூல்ல வேற விளையாட விடுறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த பொருள் மட்டும் சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல, இடம் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, எனக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறான்டா டே அப்படின்னு யோசிக்கிறோமா? அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அசோசியேஷன் வெளியில வந்த அப்புறம் சொல்லுவோம், குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸே இல்ல. பெரிய பணக்காரன் வந்தாலும் சரி, நான் போனாலும் சரி, அந்த ரேட்டு கொடுத்தோமா, நம்மளுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த மரியாதை, அவனுக்கு என்ன கொடுக்குறானோ அப்படின்னு குளோபலா அவைலபிலிட்டி பண்றான் அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்பதாங்க சூப்பர் ஹிட். அதுதான் கனெக்ஷன், அக்ராஸ் தி ஜெனரேஷன் கனெக்ஷன்.
இல்லாட்டி அந்த ஒரு பிசினஸ வந்து சீக்கிரமாவே மூடிட்டு அவங்க ஓடி போயிடுவாங்க. நீங்க வேணா போத்தீஸ் எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு போத்தீஸ் இருக்கு. நீங்க வேணா சரவண பவன் எடுத்துக்கோங்க, அங்க எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப ஜெனரேஷன்ஸா இருக்கு. சென்னையில இன்னொரு ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு. நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது. இன்னொரு ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு. நம்ம ஜிஆர்டி இதுதான் பேசுறோம், லலிதான் பேசுறோம். இன்னொரு ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு. அதே போல ஒரு ஏரியாலயும் நல்ல ஸ்வீட் கடை இருக்குங்க. இப்ப ஏ டு பி மட்டும் நான் சொல்றேன், அது இங்க கேஸ் ஸ்டடிக்காக சொல்றேன். எங்க ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா நான் காமிப்பேன். இந்த இடத்துல தான் கரெக்டா இருக்கும் ஸ்வீட் கடை. மகாலட்சுமி ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு, அடிச்சுக்க முடியாது சில விஷயங்கள்ல. சரிங்களா? அப்படின்னா என்னது? கனெக்ஷனுங்க. பிராண்டிங் கனெக்ஷன். அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிசினஸ் சின்ன இதுல இருந்து நடக்கும்போது நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா, ப்ராஃபிட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ல எங்க கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து போய் ரெஸ்பெக்டபிளா நான் கொடுத்துட்டு வந்து ஒரு கஸ்டமரையும் நான் அணுகி அவங்களுடைய தேவைக்கேற்ப என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நான் மாத்திக்கிட்டே வந்தா அந்த கஸ்டமருக்கும் கனெக்ஷன் பண்ணா போல இருக்கும், என் பிசினஸும் வளரும். இப்ப பிஎன்ஐல இருக்காங்க, ஜேசிஐல இருக்காங்க, அப்புறமா ஜேசி பிசினஸ் நெட்வொர்க் அப்படின்றோம். ஏங்க இதெல்லாம் பண்றோம்? கனெக்ஷனுக்காக தானே பண்றோம். அப்ப கனெக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுடைய ப்ராடக்டையும் உங்களுடைய சர்வீஸையும் நீங்க வந்து ரெடி பண்ணிக்கணுமா இல்லையா? அந்த தரத்தை வந்து உயர்த்திக்கணுமா இல்லையா? சில ட்ரெயினர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க என்னன்னு, மேட்டருக்கு தகுந்த போல் தாண்டா மீட்டர்னு. நான் அது நம்புறதே இல்லைங்க. நான் அது நம்பவே மாட்டேன் எப்பவுமே. அது போல பண்ணா அப்ப எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அர்த்தம். ஏன் அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, என்னுடைய உள்ள என்னது ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னா, நான் கொடுத்துட்டு என்ன கெட்டா போக போறேன் அப்படி இல்ல. நீங்க வேணா ஏஆர் ரஹ்மான் பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் மூவில இருந்து, ரோஜா மூவில இருந்து அவர் வந்து சூப்பர் தாங்க. என்னைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே இல்ல. நீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க ரோஜா ஃபர்ஸ்ட் படத்தை. அவர் தான் ஒரு படத்துக்கு பார்த்து மியூசிக் போட்டுட்டு இருந்தாரு. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ரோஜா படத்துக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கேசட்ல அவர் பேரே வரல. ஸ்ரீனிவாசன்றவரு அவரு அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் சாங் பாடி இருக்காரு. அவர் கால் பண்ணி கேட்டாராம் ரேமான் சார் கிட்ட. சொன்னாராம், சார் என்னுடைய பேரே இல்ல சார், நான் பாட்டு பாடினதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேசட்டை கேட்டுது. அதுக்கப்புறம் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் சொன்னாராம், நீங்க உங்களுடைய பேர் இல்ல, எனக்கே மனசு கஷ்டமா தாங்க இருக்கு, என் பேர் இருக்குதான்னு பாருங்க. அவர் பேரே இல்லையா. ஆனா செகண்ட் எப்ப வந்து அந்த பாடல்கள் சின்ன சின்ன ஆசை இருக்கட்டும், காதல் ரோஜாவே இருக்கட்டும், ஒரு வெள்ளை மலை இருக்கட்டும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. எப்ப வந்து ஒரு கீழே இருக்கிற ஒரு மனிதன் கிட்டயும் போய் ரீச் ஆச்சோ அப்பவே வந்து அந்த பிராண்ட் ரீச் ஆகி போச்சு இல்லைங்களா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு விதை ஆலமரமா ஆகணும்னா அது கண்டிப்பா ஆகும், எவனாலையும் தடுக்க முடியாது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிசினஸ் நம்மளுடைய குழந்தை போலங்க. பிசினஸ் யாரு? நம்மளுடைய குழந்தை போல. என் குழந்தைய நான் எப்படி வளர்க்கணும்? கனெக்ஷன் பிசினஸ் டு பிராண்டிங்ன்றது எப்ப ஏற்படும்னா, அன்ஆர்கனைஸ்ட்ல இருந்து ஆர்கனைஸ்டா நம்ம வந்து மாத்தும் பொழுது அப்போ கனெக்ஷன். ஏங்க நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் நம்ம பசங்களை நல்லபடியா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் தானே அனுப்புறோம். டிசிப்ளினா இருக்கணும், ஒபீடியன்டா இருக்கணும், அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும். ஏங்க நம்ம ஜேசியில கூட அதுதாங்க கத்துக்கிறோம். அன்ஆர்கனைஸ்டா இருந்து ஆர்கனைஸ்டா. எவ்வளவு பேரு கோட் ஷூட் போடுறதே கொஞ்சம் கடினமா இருந்தவங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 20 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அழகா கோட் ஷூட் இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எவ்வளவு ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. பிசினஸ் அப்படிதானுங்க. அப்ப பிராண்டிங்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நம்ம வந்து யாருக்கும் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இல்லாம கரெக்டா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட வந்து தரமான ப்ராடக்ட நல்ல விலையில வந்து நம்ம கொடுத்து அவங்களுடைய மனசை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? வின் பண்றோம். இந்த ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து மனசுல வச்சுக்கோங்க. இந்த மேட்டர் மீட்டர்லாம் எடுத்துருங்க எங்கேயாவது இருந்தா. செய்யும் தொழிலே தெய்வம். அதாவது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம எல்லாம் வந்து ட்ரெயினர்ஸ் இல்லையா? ஐயோ ரொம்ப பேர் ட்ரெயினர்ஸ் இருப்பீங்க. நம்ம எல்லாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுப்போம். நாசால போகும்போது அங்க ஒரு அந்த பிரசிடென்ட் வந்து கேட்கும் போது எல்லார்கிட்டயும் என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்கும்போது, நான் வந்து இந்த வேலை பண்றேன், நான் வந்து வீடு கட்டுறேன், நான் வந்து இது பண்றேன் அது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு அம்மா சொன்னாங்க, என்னம்மா? அந்த அம்மா வந்து தொடச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியும், நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை.
நான் வந்து உலகத்திலேயே இருக்கிற என்னது மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி மையத்தை நான் என்ன பண்றேன், சுத்தப்படுத்துறேன். உள்ள இருக்குனாங்க, அதுதான் மேட்ரு. நம்மளுடைய பொருள் கரெக்டா இருந்ததுன்னா, நம்மளுடைய சர்வீஸ் கரெக்டா இருந்ததுன்னா எப்ப வேணாலும் நம்ம வின் பண்ணலாம். கார்த்திக் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. யாரோ இது அன்மியூட் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. ரைட். பிசினஸ் டு பிராண்டிங் இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன, எப்படி அது பிசினஸ் டு பிராண்டிங் எப்படி பண்றது? சர்பாசிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், அதை வந்து சர்பாஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம ஜிஆர்டிக்கு போனா ஒரு 2000 ரூபாயில கூட நம்ம வாங்க முடியுங்க, 20,000 ரூபாயிலயும் வாங்க முடியும், 2 லட்சம் ரூபாய்க்கும் வாங்க முடியும். நீங்க எல்லா பிராண்ட பாத்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப நாளா ரொம்ப வருஷமா இருந்த பிராண்ட பாத்தீங்கன்னா அது அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு பிசினஸ். ஏன் லலிதாவை எடுத்துக்கோங்க, பாட்டுக்கு பாட்டு, அதெல்லாம் கனெக்ஷன், ஆளுங்களோட பிராண்ட் பில்டிங் ப்ராசஸ். அது மட்டும் பத்தாது, பிராண்ட் பில்ட் பண்றதுக்கு அது அங்க இருந்து அங்க போனா தரமான குவாலிட்டி, நல்ல ரெஸ்பெக்ட், கஸ்டமர்ஸ் ஒரு வாட்டி கஸ்டமர்ஸ் வந்து வரணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. அவங்க நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேல வந்து கம்மி பண்ணணும்னு பார்த்தா கம்மி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுல அவங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னு, இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்புறம் என்ன, கஸ்டமர்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் நம்ம பிராண்ட, அவங்க வீட்டுல ஒரு அங்கமாக ஃபீல் பண்ணணும். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த கடையில வந்து வாங்கினா ரொம்ப ராசியான கடைடா, இன்னைக்கு கூட இருக்கு, நாங்க அந்த கடைக்கு தான் போவோம். குட்வில். அப்போ அந்த பிராண்டோடைய வர்த் வெறும் லோகோ மட்டும் இல்ல, அந்த லோகோ பார்த்தா எனக்கு என் மனசுல நான் என்ன பாக்குறேன், நான் என்ன வந்து பேசுறேன், என்னுடைய மனசுக்குள்ள என்னுடைய வீட்டாளுங்க என்ன பேசுறாங்க, அப்ப என் ஃபேமிலியில ஒருத்தர் ஆயிட்டாங்கல்ல. அப்ப குட்வில் இருக்குல்ல, சம்பாரிச்சு வச்சிருக்காங்க அவங்க கிரெடிட். அப்ப வேல்யூ பாருங்க, காசு கொடுத்தா இந்த பொருள் கிடைக்குது, அது வந்து யூசபிள் வேல்யூ, யூசேஜ் பொறுத்த வேல்யூ. காசு கொடுத்தா இந்த பொருள் வந்து இவ்வளவு நாள் எனக்கு வந்து உபயோகமா இருக்கிறதுன்றது யூசேஜ் பொறுத்த வேல்யூ. ஆனா குட்வில்ன்றது காலகாலமாக தரமான பொருட்களை நல்ல விலைக்கு, கரெக்டான விலைக்கு எனக்கு வந்து சர்வ் பண்ணி இருக்கிறதால நான் அந்த ப்ராடக்ட் மேல குட்வில் வச்சிருப்பேன். அதுதான் குட்வில். நல்ல எண்ணம், நல்ல சிந்தனை. and then meeting all segments of the customer. நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா, கடையில ஜிஆர்டியா இருக்கட்டும், லலிதா இருக்கட்டும், பிரின்ஸா இருக்கட்டும், 2000 ரூபாய்க்கும் பொருள் கிடைக்கும், 200 ரூபாய்க்கும் பொருள் கிடைக்கும். யாரையும் வந்து வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி சொன்னாங்கன்னா யாரும் போக மாட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. ஓகே, நெக்ஸ்ட், கஸ்டமர்ஸ் பிகம் லாயல், வெரி லாயல். கஸ்டமர் பிகம் வெரி லாயல். இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு விக்கிபீடியா காமிக்கிறீங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. விக்கிபீடியால அந்த ஹிஸ்டரி வந்து நம்ம அவங்க வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்தோம். இது வந்து விக்கிபீடியால பாருங்க, இங்க ஒரு இது போட்டிருக்காங்க, இண்டஸ்ட்ரி, ரெஸ்டாரண்ட், ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ், சவுத் இந்தியன் வெஜிடேரியன் குசைன், லேட் திரு KS திருப்பதி ராஜா, ஹெட் குவார்டர்ஸ் சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா. நம்பர் ஆஃப் லொகேஷன்ஸ் பாருங்க, 150+ லொகேஷன்ஸ். ஏரியா சர்வ்ட், இந்தியா, சிங்கப்பூர், துபாய், மலேசியா, USA. கொஞ்சம் அடியார் ஆனந்த பவன் என்றது சொல்லுங்க சார். வாய்ஸ் பிரேக் வீடியோ சார், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, சோ வீடியோ மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ இப்போ அந்த அடையார் ஆனந்த் பவன் A to B என்றதை இதை நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா எடுத்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். எதுக்காக? பிசினஸ் ஒரு சின்ன கடையில இருந்து எப்படி ஒரு பெரிய பிராண்டா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய பிராண்டா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு இன்டர்நேஷனல், ஏன் இது மல்டிநேஷனல் பிராண்ட் இல்லையா? கண்டிப்பா அது மல்டிநேஷனல் பிராண்டு. இது நம்ம ரொம்ப யோசிக்கணுங்க. அதுக்காக தான் இந்த கேஸ் ஸ்டடியை எடுத்தேன் நானு. கொஞ்சம் யோசிப்போம் இதை பத்தி, எப்படி கிரியேட், நம்ம என்னென்ன பேசிருக்கோமோ அதெல்லாம் இருக்கு. வீட்டுக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், பிசினஸ் பிராண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் அப்படியே படிச்சுட்டு வாங்க. பிராண்ட் சேல்ஸ், யாராவது படிங்க இதை. பிராண்ட் சேல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் நல்லா இருக்குன்னு விற்போம்.
ஒன்ஸ் அந்த பிராண்டிங் கனெக்ஷன் ஆன அப்புறம், ஆர்கனைஸ்ட் ஆன அப்புறம் நம்மளுடைய பிராண்ட் என்ன பண்ணும்? எந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் அந்த பிராண்ட் செல் பண்ணும். நீங்க பிராண்டுக்காக ஜிஆர்டி, ஏ2பி, கேஎஃப்சி, மெக்டானல்ட்ஸ் போறீங்களா இல்ல ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக போறீங்களா? இப்போ இது கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்க சாட் பாக்ஸ்ல. உங்களுக்கே தெரியும். பிராண்டுக்காக போறீங்களா ப்ராடக்ட்காக போறீங்களா? அவ்வளவுதான், கரெக்ட். எப்போ பிராண்ட் நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்களோ ஒரு பிசினஸ்ல இருந்து, அதுக்கப்புறம் நீங்க அங்க என்ன ப்ராடக்ட செல் பண்ணாலும் கஸ்டமர்ஸ் வில் பிகம் லாயல். கஸ்டமர்ஸ் வில் பிகம் லாயல். அப்படி என்ன, உங்களை அசைக்கவே முடியாது. அந்த பிராண்ட வந்து அசைக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ல என்னுடைய பிரசன்டேஷனை முடிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா, கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஒன்னு சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். இவரு கார்த்திக் வந்து கேட்பாரு. சார் நம்ம ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் சார். நான் வச்சு உங்களை அன்மியூட் பண்ணலாம் சார். கொஞ்சம் ஆர்கனைஸா இருக்கும். அப்படியே பண்ணலாம் சார். யா, ஃபென்டாஸ்டிக். Thank you, Karthik. Sir, privilege sir. Before Q&A, ஒரு announcement மட்டும் கொடுத்தாரா சார்? Yes sir, சொல்லுங்க. Yes. ஓகே, நாளை மாலை சேம் இந்த பிசினஸ் பீப்புளுக்காக இன்னொரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு 4 மணிக்கு இப்போ வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே வரணும் அப்படின்னு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன். உங்க கொஸ்டின் ஒரு சின்ன ஒரு ரெகுலேஷன் மட்டும். இந்த மாமன்றம் இவர்களை அங்கீகாரம் செய்வது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நிறைய பயிற்சியாளர்கள் வந்திருக்காங்க. தேசிய மற்றும் மண்டல பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் முன்னாள் மண்டல அலுவலர்கள், இந்நாள் மண்டல அலுவலர்கள், இந்நாள் தலைவர்கள், முன்னாள் தலைவர்கள் அவர்களை இந்த மாமன்றம் அங்கீகாரம் செய்யும். கார்த்திக். Thank you president. சார் யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். சுந்தர் சார் பேசலாம் சார். நீங்க சார் வணக்கம். ஜேசிவில் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் சுந்தர் சார். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். எனக்கு என்ன டவுட்னா, நான் வந்து மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருக்கேன். அதுல வந்து நான் எப்படி பிராண்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு கேள்வி. சூப்பர். இப்போ இந்த வெபினாரை வந்து மறுபடியும் கேளுங்க. உங்களுக்கு வந்து பிசினஸா தான் இருக்கு, சரிங்களா? பிராண்டிங்னா உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ், உங்க கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளவு தூரம் கனெக்ட் ஆகுறாங்க உங்களுடைய பிராண்ட். அதாவது அவங்க சொல்லணும், இந்த கடையில போடா, இந்த கடையில போனா ரொம்ப நல்லா எல்லா பொருளும் கிடைக்கும் அப்படின்னா 1000 மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கலாம், ஆனா உங்க கடைக்கு தான் தேடி குவாலிட்டியா இருக்கும், இல்லாட்டி பிரைசிங்கா இருக்கும், சரிங்களா? இல்லாட்டி எந்த நேரத்திலயும் உங்களால சர்வீஸ் கொடுக்க முடியற போல இருக்கும். நீங்க கடை மூடிட்டா கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், வீட்டுக்கே கொண்டு போய் ஒரு எமர்ஜென்சின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு போன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு அது போல வந்து நீங்க பில்ட் பண்ணணும். அதுதான் பிராண்ட் பில்டிங்னு பேரு. நீங்க வந்து ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதிக்கணும். அது நெக்ஸ்ட் 6 months நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்பதான் கஸ்டமருக்கு வந்து அது புரியும். ஒரே நாள்ல பில்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு வீடு கட்டுறா போல் தான். சோ ஐ ஆன்சர்ட் யூ சுந்தர். நான் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அதுல போட்டு வச்சிருக்கிறேன். நீங்க அது ஒண்ணுத்தையும் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணுங்க, சரிங்களா? தேங்க்யூ சார். நன்றி நன்றி சார். பிரபு சார் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு சார். how to promote our business or brand? ஓகே, தி பெஸ்ட் வே வந்து இப்போ ஃபிளையரோ இல்ல என்னது கனெக்ஷனோ நெட்வொர்க்கிங்கோ, இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் எந்த விதத்துல யாருக்கு போய் சூட் ஆகுது, அதோடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, நீங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து இப்ப யூஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அந்த யூசேஜ் வேல்யூ ஆகுதா, இதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ண உடனே நம்ம வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகும்போது அந்த வேல்யூ கிடைக்கலன்னு வைங்களேன், ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளால. அவங்களுடைய மனசுல அந்த ட்ரஸ்டே போயிடும். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பிராண்டிங்ல என்ன விஷயம்னா, நம்மளுடைய ப்ராடக்டையும் சர்வீஸையும் பிசினஸையும் கரெக்டா ரெடி பண்ணிக்கணும். இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேலை.
அதுக்கப்புறம் ரீச் பண்ணணும். லெட் அஸ் சே சுந்தர் ஒன்னு கேட்டாரு, மெடிக்கல் ஷாப்பை பத்தி கேட்டாரு அவரு. நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன், எந்த நேரத்திலயும் எமர்ஜென்சிக்கு இருக்கும்போது அந்த சுந்தர் சாரை வந்து போன் பண்ணா அவர் அந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் ஒரு பாயிண்ட் வருது. இது என்ன பண்ணுவாங்க கஸ்டமர்ஸ், ஒரு 6 மாசம் அதை வந்து அவரும் வந்து தலைக்கு மேல எடுத்து ப்ரியாரிட்டியா எடுத்து எப்படி இருந்தாலும் போய் சேர்க்கும் போது ஒரு 6 மாசம் பொறுத்து பாருங்களேன், அவங்களே உங்களுடைய பிராண்ட பில்ட் பண்ணுவாங்க. வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இருக்கு, எவனாலையும் அசைக்க முடியாது. அவனே சொல்லலாம், டேய் அங்கெல்லாம் போவாதடா, நேரா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணு, சுந்தர்னு ஒருத்தர் எடுப்பாரு, உன்னுடைய வேலையை கச்சிதமா முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏங்க ஒரு லைஃப சேவ் பண்ணா அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க மாட்டாங்க. சோ அது ப்ரொமோஷன். அதுக்கப்புறம் நீங்க மார்க்கெட்டிங், சோசியல் மீடியா அதெல்லாம் எவ்வளவா இருக்கு. பட் பிரியரா நம்மளுடைய ப்ராடக்டையும் சர்வீஸையும் ரெடி பண்ணிக்காம நம்ம வந்து வெளியில போறது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப பேர் அப்படி போயிடுவாங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் வந்து வேல்யூ இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிராண்டியை விட்டுருவாங்க. ஓகே, ஹோப் ஐ ஆன்சர்ட் தி क्वेश्चन. Thank you sir. Sir, அதிலே இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. I think the both are same. How to make our business a good brand? So ரெண்டுமே சேம் क्वेश्चन, சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஓகே, நானும் அத பத்தி தான் பேசி இருக்கிறேன் கார்த்திக். அது இன்னொரு வாட்டி பாக்கும்போது அடுத்த क्वेश्चन அது கேட்டிருக்காங்க, சோ அதுக்கு மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சார். அதுக்கு அப்புறம் சார் பொற்கொடி மேம் வந்து ஒரு இது சொல்லிருக்காங்க, we have learned how to brand a business. Thank you sir சொல்லிருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் சென்டர்ல இருந்து மேம் வந்து why brand is important ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க சார். ஓகே, why brand is important அப்படினா இப்போ நீங்க நைக்கேவை யோசிக்கும் போது brand is very important. ஏன்னா எனக்கு நைக்கே அப்படின்னா குவாலிட்டின்னு என் மனசுக்கு வந்து தெரியுது, தரம். அப்படின்னா நான் இன்னொரு ஷூக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 2000 ரூபாய் ஷூக்கு போகும்போது நான் நைக்கேக்கு தான் போவேன். அப்போ குளோபலைசேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா உள்ளூர்ல நான் விற்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த கடைக்கு போன்னு சொல்லுவாங்க. வெளியூருக்கு போகும்போது அந்த பிராண்டிங், அந்த பேரு, அந்த லோகோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் வந்து மத்தவங்களால மாஸ் மார்க்கெட்டால கனெக்ட் பண்ண முடியும். இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. பிராண்டிங் வந்து எமோஷனல் கனெக்ட். ஏ டு பி, அந்த அந்த பிராண்ட் எங்க போனாலும் சரி என் மனசுக்குள்ள ஏ டு பி, அதுக்கப்புறம் என் உணர்ச்சிக்கு கனெக்ட் ஆகும். தட்ஸ் a நியூரோலாஜிக்கல் ப்ராசஸ். நான் NLP இன் பிசினஸ் எக்ஸலன்ஸ் எடுக்கும் போது இதுதான் வந்து எடுக்கிறது. ஏன்னா ஏ டு பி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என் கண்ணுல இருந்து இந்த டேட்டா போயிட்டு என் மனசுக்குள்ள போய் பதிஞ்சு அது என்னுடைய குவாலிட்டி. நான் சாப்பிட்டுருக்கேனே அந்த பொங்கல், எவ்வளவு ருசியான பொங்கல், அந்த நெய் மனம், அந்த சட்னிங்க, ரெட்டு, ஒயிட், கிரீன் சட்னி, பாருங்க அந்த பிராண்டு. அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன், ஈஸியா சொல்லுவேன். யாருக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து யாராவது வந்தா கூட நான் சொல்லுவேன், ஏ டு பிக்கு போங்க. அவன் வந்து ஒரு 11 மணி வரைக்கும் ஓபன்ல இருப்பான், 12 மணி வரைக்கும். நம்ம போன் பண்ணா கொடுப்பான், பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ். புரியுதுங்களா? சோ பிராண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இல்லனா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க பீப்புள், கரெக்டா லொகேட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? ஓகே சார். சார் அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டடா சேம் क्वेश्चन இருக்கு. லாஸ்டா சார் கேட்டிருக்காரு, how to get proper feedback from customer to build our brand அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஒண்ணு இல்லைங்க, மனசு வந்து நம்ம ஓப்பனா இருக்கணும். ஃபீட்பேக் கேட்கும் போது நம்ம எப்பவுமே ஐயோ இன்னொருத்தவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூஸ்வலா ஃபீட்பேக் கேட்கும் போது வெளிப்படையா கேட்டுக்கிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். அப்பதான் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கொடுப்பான். இல்லாட்டி நம்ம முகத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடலாம்டா, இங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்தா இவங்க பண்ணவும் மாட்டாங்க, செய்யவும் மாட்டாங்க. நான் அப்படிதாங்க, நான் போய் ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு வருவேன். நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது பாப்பேன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்குதான்னு. இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கடைக்கு நானும் போக மாட்டேன். ஒரு 10 பேரையும் வந்து நான் வந்து சொல்லிடுவேன். எப்படி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல பிராண்ட் வளர்தோ, என்ன ஒரு பிராண்ட் போறதுக்கும் அதுதான் காரணம். எக்ஸாக்ட்லி சார். சார் சூர்யா சார் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு, how to get new orders, any tips? நியூ ஆர்டர்ஸ், how to get new orders, ரெஃபரல் வாங்குங்க, டெஸ்டிமோனிஸ் வாங்குங்க உங்களுடைய பழைய கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து. இன்னொரு செஷன் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் வேணா, செந்தில் உங்க சாப்டர் பிரசிடென்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஓகேனா இன்னொரு செஷன் ஒரு 2 வாரம் பொறுத்து. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா தேவைப்படும் சார். கண்டிப்பா. இப்போதைக்கு டிப்ஸ் என்னன்னா இருக்கிற இடத்தை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க. என்னுடைய கோட்டையை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும். அது நீங்க பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. உங்க ரோட்ல எவ்வளவு பேர் உங்க பிராண்டை யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. அதுவே உங்களுக்கு நியூ மார்க்கெட் தானே. இதோட நான் என்ன சொல்றது? ஓகே சார். யா
எனி அதர் क्वेश्चंस கார்த்திக்? இல்ல சார், அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் சார். வேற என்ன ஃபீட்பேக் சொல்லணுமா சாருக்கு? சோ அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் இது பிரசன்டேஷன் முடிச்சிட்டேன்னா அந்த ஸ்கிரீன் போயிடலாம் கார்த்திக். இஸ் இட் ஓகே? ஒரு 2 minutes. சோ இதுதான் எங்களுடைய பிராண்டிங், பேசிக்ஸ் சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறோங்க. ட்ரைனிங், கோச்சிங், கன்சல்டிங், மென்டரிங், கவுன்சிலிங், தெரப்பி, பேசிக் சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ். அண்ட் இதெல்லாம் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். EQ Brain Kidsன்றது புது பிராண்ட். சரிங்களா? சோ இப்போ நான் என் மூலியமா உங்களுக்கு பேசிக் சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ இன்னும் நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த பிராண்ட் எப்படி நாங்க மெயின்டைன் பண்றது தான் முக்கியம். உங்களுக்கு நாங்க கரெக்டான சர்வீஸ் கொடுக்க முடியுமா? உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை நாங்க எடுத்து கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா? இப்ப அவங்க டிப்ஸ் கேட்டாங்க இல்லையா, எப்படி புது புது இடத்துக்கு போலான்னு. நான் எதுவுமே இல்லைங்க. நான் உங்க லாமுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ராணிப்பேட் லாமுக்கு பண்ணேன். செந்தில் சார் அங்க இருந்தாரு. அவர்கிட்ட நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிள். பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. பாருங்க, அப்படிதாங்க நம்ம பெனிட்ரேட் பண்ண முடியும். ஒண்ணு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க. என்னன்னா, இது ஜேசிஐல இருந்து கத்துக்கிட்டது தான். என்ன, நம்ம தரமான குவாலிட்டியா கொடுக்கணும், 4 பேருக்கு நல்லபடியா ரீச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளா இருக்கணும். நான் இது லீடர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, ராஜன் பாபு சாரை நீங்க பார்க்கலாம், செல்வா சாரை பார்க்கலாம். எவ்வளவு ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட அவங்க அவங்கள வச்சுப்பாங்கன்னா சொல்றதுக்கே இல்ல. இவங்களெல்லாம் பார்த்துதான் நம்ம கத்துக்கிறோம். சரிங்களா? சோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எனக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த ஆல் தி லீடர்ஸ் ஆஃப் ஜோன் 16 அவங்களுக்கும், ZP கரண்ட் ZP அண்ட் ZGBக்கும், அதே போல என்னுடைய நண்பர், ஏன்னா அவர் மூலியமா தான் செந்தில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனாரு. என்னுடைய நண்பர் எழில் அங்க இருக்காரு. அவரும் பாஸ்ட் EVP. அவருக்கும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செந்தில் சார், அதுக்கப்புறம் நம்ம சரவணன் பிரசிடென்ட், சொல்லவே கூடாது, சொல்லவே முடியாது. என்ன சொல்றது, என்ன உடனே போட்டு கலகிட்டாரு. இங்க பாக்குற ஒரு 38, 39, 40 பேரு. ரொம்ப சந்தோஷமாயி போச்சு. சரவணன் கார்த்திகை கேட்டேன், சார் உங்க மூஞ்சிய பாக்கணும் அப்படின்னு, ஒரு 2 நிமிஷம் கொடுங்க அப்படின்னு கமிட்டடா அழகா அப்படி உட்கார்ந்தாரு. அப்படி பார்த்தோன்னே அவரு பார்த்தா என்ன சொல்லலாம், நம்ம தலை அஜித் போலயே இருக்கிறாருன்னு. ஆனா கொஞ்சம் தாடியெல்லாம் தான் வச்சிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மிகவும் நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் தி மெம்பர்ஸ். தேங்க்யூ சார். ஓவர் டு அவர் சார். ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும் சார். சார், chat boxல ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்திருக்கோம் சார், ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் willing to like have டெய்லி நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வில் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணீங்க, we will personally get in touch with you. சார், வேற ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் சொல்றீங்களா? Okay, over to President for the closing formalities. Yes, thank you கார்த்திக். சார் ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். இதுல முக்கியமா நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம், விதை ஆலமரமாகும். ஆர்கனைசரா நீங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா விதை ஆலமரமா மாறும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும், மேட்டர் அண்ட் மீட்டர் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருது. அது நமக்கு தேவை, செய்யும் தொழில தெய்வம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க நல்லதாவே அடைவீங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சார் இது. Thank you very much, sir, for accepting our sir. And vote of thanks by Secretary Karthik. Thank you, President. I would like to extend my heartfelt thanks to all the participants, president, secretaries of all other LOMs, zone officers and past zone officers and past presidents and past secretaries. I would like to thank our trainer, CJ Jayachandra sir, for accepting our offer and doing this wonderful job. Thank you so much. Hope we meet again tomorrow. Thank you. Thank you, Karthik. Once again, thank you very much, sir. Jason sir. Thank you so much. நாளை மாலை 4 மணிக்கு மீண்டும் ஒரு பிசினஸ் தலைப்பில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரவணன். Thank you very much. நாளை மாலை செந்தில் சார் ஏதோ பேசுறாரு சார். Yes. தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கெல்லாம் வந்தேன். ஜெயச்சந்திரன் சார் ரொம்ப எதிர்பார்த்த விட ரொம்ப அருமையா இருந்தது. பிசினஸ் டு பிராண்டிங்ல எப்படி வரும், ஏன்னா இன்னைக்கு 40 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஆக்சுவலி இது எங்களுக்கு 54வது ப்ரோக்ராம். எங்க பிரசிடென்ட் அண்ட் டீமுடைய எஃபர்ட்டோட என்னாச்சு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி வி பிளான்ட் அரௌண்ட் ஒரு 40ல ஸ்டாப் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் யோசிச்சோம். அப்புறம் 50ல ஸ்டாப் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சோம். எங்களுக்கு ஆர்வமே எப்போ வந்ததுன்னா 51வது ப்ரோக்ராம் தான் எங்களுக்கு நிறைய ஆர்வங்கள் வந்துருச்சு. ஏன்னா
நாங்க எதிர்பார்க்காத ஆட்கள் ரெகுலரா நாங்க ட்ரைனிங் நடத்தின எதிர்பார்க்கணும் இல்லையா, நம்மளுடைய ரெகுலர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஸோ அதுலயே எஸ்பெஷலி பிசினஸ் பீப்புள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். இன்னைக்கு நான் எதிர்பார்த்தோட ரொம்ப நல்லா சிறப்பா பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க ஜெய்சன் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் அக்செப்டிங். கேட்ட உடனே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப நன்றி. பிரசிடென்ட் அண்ட் டீமுக்கும் ரொம்ப நன்றி, நல்லா சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாழ்த்துக்கள் சார். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ செந்தில் சார். தேங்க்யூ சார்.